السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ وہ ان کو بہت ہی آن بان اور شان کے ساتھ رکھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے من میں یہ بات آئی کہ وہ اپنے 7 بیٹیوں کو آزمائے، ان سے اپنے بارے میں دریافت کرے۔ تو بادشاہ نے 7 بیٹیوں کو اپنے دربار میں ایک بارگی بلایا۔ بادشاہ کی 7 شہزادیاں ایک بارگی اس کے دربار میں حاضر ہوئیں۔ تو اس بادشاہ نے 7 بیٹیوں سے ایک ہی سوال کیا کہ ذرا بتاؤ، تم کو کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے، کون تمہاری ضرورتیں پورا کرتا ہے؟ بادشاہ کی 6 بیٹیوں نے یہ بات کی جواب دیا کہ ابو جان، آپ ہی تو ہم سب کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اور تمام طرح کی ضروریات کو آپ ہی پورا کرتے ہیں۔ اس بات کو سننے کے بعد بادشاہ بہت ہی خوش ہوا اور خوشی سے مگن ہو گیا اور اپنی بیٹیوں کو اور زیادہ دولت سے نواز دیا۔ لیکن ان میں سے ایک بیٹی جو سب سے چھوٹی والی تھی وہ خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد وہ بادشاہ کی سب سے چھوٹی والی شہزادی بول پڑتی ہے کہ ابو جان، نہ ہم آپ کے کھاتے ہیں نہ آپ کے پہنتے ہیں، بلکہ اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں، اللہ کا دیا ہوا پہنتی ہوں اور وہ اسی کی دی ہوئی ہر چیز کو استعمال کرتی ہوں۔ بادشاہ یہ بات کو سن کر بہت ہی آگ ببولا ہوا، بہت ہی غصہ ہوا۔ بادشاہ نے اپنے خادموں کو حکم دیا، اس لڑکی کو لے جاؤ اور جنگل میں چھوڑاؤ۔ تو بادشاہ کے غلام اس لڑکی کو لے گئے، اس کے تمام زیورات چھین لیے گئے اور اس کو ایک سادہ لباس پہنا کر لے جا کر جنگل میں چھوڑ آئے۔ ادھر لڑکی جنگل میں پھر وہ لڑکی اکیلے تنہا اس جنگل میں گھوم رہی تھی، چاروں طرف کہیں سہارا ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک وہ لڑکی سوچتی ہے کہ چلو دن تو کٹ گیا، لیکن رات کو کاٹنے کے لیے میں لکڑیاں جمع کر لیتی ہوں اور اسی کے سہارے رات بھی کاٹ لوں گی۔ وہ لڑکی لکڑیاں کو بننے کے لیے جنگل میں آگے بڑھتی ہے۔ بڑھتے بڑھتے کچھ دور چلی جاتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ سنسان جنگل میں ایک چھوٹا سا گھر ہے جو بہت ہی پرانا ہے۔ وہ لڑکی آگے بڑھتی ہے اور اس گھر کے پاس جاتی ہے اور دھیرے دھیرے اس گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھے سے انسان کے کھانسنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب یہ کھانسنے کی آواز لڑکی کی کانوں تک پہنچی تو یہ لڑکی اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ وہ بزرگ انسان جو اس چھوٹے سے گھر میں سنسان جنگل میں موجود تھے وہ پانی مانگ رہے ہیں۔ یہ لڑکی آگے بڑھتی ہے، بڑھنے کے بعد وہیں بغل میں پانی رکھا تھا، اس میں سے پانی نکال کر بزرگ کو پلا دیتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اے بیٹی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس سنسان جنگل میں تم کیوں آئی ہو؟ یہاں پر ہر پل جان کا خطرہ بنا رہے گا۔ وہ لڑکی بولتی ہے، اس نے تمام اپنے واقعے کو اس بزرگ کے سامنے رکھ دیا۔ تمام واقعہ سن کر بزرگ بولے، ٹھیک ہے، تم میرے ہی پاس اس گھر میں رہو، لیکن میں کل صبح شہر چلا جاؤں گا اور 7-8 دن بعد واپس آؤں گا۔ وہ لڑکی کھاتی ہے، پیتی ہے، سو جاتی ہے۔ صبح کو وہ بزرگ شہر چلے جاتے ہیں۔ ادھر لڑکی جب سو کے اٹھتی ہے، اس کے بعد یہ لڑکی بکری کی دودھ نکالتی ہے اور اس دودھ کے 2 حصے کرتی ہے، ایک حصے خود پی لیتی ہے اور ایک حصے دروازے کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ اگر کوئی جانور بھوکا پیاسا آیا تو وہ اس کو پی لے گا، اپنی بھوک پیاس کو مٹا لے گا۔
ऐसे करके वो लड़की फिर शाम तक ऐसे रही और दूध को बकरी से निकाल लिया। निकालने के बाद बकरी के दूध के 2 हिस्से किए और एक हिस्से दूध खुद पी लिए और एक हिस्से दूध को घर के पास रख दिया। रात में सो गई, सुबह उठती है तो सोचती है कि मैं बर्तन उठा लाऊं। जाती है बर्तन उठाने के लिए तो क्या देखती है कि वहां पर एक बहुत ही चमचमाता हुआ लाल मौजूद है। वो बहुत ही कीमती लाल मौजूद था। लड़की सोचती है कि शायद किसी जानवर या किसी का ये छूट गया है। वो लड़की उसको उठाकर वैसे ही रख देती है। दूसरे दिन इंतजार करती है, दूध को आधे पी लेती है और आधे घर के पास रख देती है और सोचती है कि जो कल वाला जानवर आया था अगर वो आया तो मैं उसको वापस कर दूंगी। लेकिन जब सुबह जाती है बर्तन लेने के लिए तो क्या देखती है, एक और लाल वहां पर मौजूद है। फिर ये लड़की उसको भी उठा लाती है। इसी तरीके से 7 दिन तक 7 लाल चमचमाते इसको मिले। ये लड़की सातों को रख लेती है। जब 7वें दिन उसका बुजुर्ग आता है तो ये सारा किस्सा बुजुर्ग के सामने रख देती है और कहती है ये 3 लाल लो और ले जाओ शहर में बेच दो। फिर उधर से घर बनाने वाला सामान और बनाने वाले लोगों को लेकर आओ। वो बुजुर्ग 3 लाल को लेकर शहर जाता है। शहर से घर बनाने के सामान और बनाने वाले लोगों को लेकर आता है। उसके बाद जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा सा महल तैयार हो जाता है और वहाँ पर एक अच्छा सा गांव शहर बस जाता है। ये लड़की उस घर की मलका हो जाती है। इसके पास तरह तरह के जेवरात, तरह तरह के सोने चांदी, तरह तरह के खाने पीने की चीजें, महल में एक से एक बढ़कर चीजें मौजूद हो जाती हैं। इसके घर में नौकर चाकर खादिम वगैरह भी काम करने लगते हैं। इतनी शानो बान के साथ ये जिंदगी फिर से गुजारने लगती है। जब ये खबर बादशाह तक पहुंची जो इसको बाहर निकाला था, वो सुनता है तो एक चिट्ठी लिखता है और कहता है कि बादशाह बेगम मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बादशाह बेगम ने कहा ठीक है आप हमसे मिल सकते हैं, लेकिन आप अपने 6 बेटियों को लेकर आइएगा। दूसरे दिन बादशाह अपने 6 बेटियों को लेकर उस मलका के पास पहुंचा। वो लड़की तमाम सोने चांदी जेवरात को पहनकर और अच्छे से लिबास पहनकर बैठी हुई थी। इधर ये बादशाह पहुंचता है, ये अपने बेटी को नहीं पहचान पाता है, लेकिन वो बेटी अपने बाप को पहचान लेती है और वो पूछता है कि ऐ लड़की, उस बादशाह से पूछता है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये शहर कैसे बस गया, इसकी क्या हकीकत है। कुछ देर बाद वो कहती है कि ठीक है मैं आपके सवालों के जवाब दे दूंगी, उससे पहले कि मैं जरा तैयार होकर आ जाऊं। इतना कहकर वो लड़की अंदर चली जाती है। बादशाह की 6 बेटियां सोचती हैं इतना तो ये सोना चांदी पहनी हुई है, इतना तो सजी हुई है, अब क्या सजेगी, अब क्या पहनने वाली है। उधर वो लड़की एक सादे लिबास बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसके पास पहुंच जाती है। जब बादशाह की नजर उस लड़की पर पड़ी तो बादशाह बोल पड़ता अरे तुम तो जिंदा हो। लड़की बोलती है हाँ मैं जिंदा हूँ, और उसने तमाम वाक़े को उसके सामने पेश कर दिया। बादशाह बहुत हैरत हुआ। लड़की बोली कि ये उस दिन का नतीजा है जब आप हमसे पूछे थे कि तुमको कौन खिलाता है कौन पिलाता है, तो हमने तमाम मेरी बहनों ने जवाब दिया कि आप ही खिलाते और पिलाते हैं और पहनाते हैं, लेकिन मैंने जवाब दिया था कि मेरा अल्लाह ही मुझे खिलाता है और पिलाता है और उसी की दी हुई मैं खाती हूँ और पीती हूँ। तो देखिए आपने अपनी दौलत को छीन लिया तो अल्लाह ताला ने इस सुनसान जंगल में मुझे यहाँ का मलका बना दिया और यहाँ पर मैं उससे ज्यादा
ज्यादा चैन और सुकून से हूँ। उसकी 6 बेटियां सोचती हैं काश यही जवाब हम लोग भी दे दिए होते तो आज इतने आनो बान शान से होते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है कि जब भी आपसे कोई पूछे कि आपको कौन खिलाता है कौन पिलाता है तो आप फौरी तौर पर जवाब दें कि अल्लाह ही है जो हमको खिलाता है पिलाता है और जिंदा रखा है। दुनिया वाले किसी को कुछ खिला पिला नहीं सकते हैं, वो अलग बात है कि किसी के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला आपको देता है या वो खुद देता है। इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही खिलाने और पिलाने वाला है। तो नाज़रीन कराम आज का ये वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगा। अगर ये वाक़या आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दें और आने वाले वीडियो से जुड़े रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।